کا آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ NA-238 سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار محمود مولوی نے حلقے میں سرگرمیاں تیز کر دیں۔ PIB کالونی میں عوام سے ووٹ مانگنے نکل پڑے۔ کچھ دیر قبل ہمارے نمائندے ایاز رانا نے ان کے ساتھ بات کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت NA-238 میں میرے ساتھ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کے جو سندھ کے صدر ہیں محمود مولوی وہ موجود ہیں، جو کہ اپنی کیمپین ڈور ٹو ڈور چلا رہے ہیں۔ انہی سے جانتے سر کیسا اب مومنٹم بنتا ہوا دکھ رہا ہے، اور اب تو 8 دن ہی رہ گئے الیکشنز میں، کیا کہیے گا، کیسا رسپانس ہے؟ دیکھیں رسپانس اچھا ہے، اور اللہ کرے خیر و عافیت سے یہ 8 تاریخ کا دن گزر جائے، اور جو بھی جیتے ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوئی 2 دن قبل ہوا ہے وہ میرے خیال سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ عوام دیکھیں نا، اس ملک میں خوشحال، ہم چاہتے ہیں کہ خوشحال رہے، یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں اور لوگوں کی جانیں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم پاکستانی ہیں اور پرامن شہری ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ امن سے رہو۔ جو الیکشن جیتے گا اس کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارا حق ہے لڑنا، ان کا حق اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا ڈفرینس آف ویو ہے۔ دیکھیں نا، یہ میرے کینڈیڈیٹ ہے 102 سے، ان کے کینڈیڈیٹ 102 سے کوئی اور ہوگا، جس کو مرضی آئے وہ عوام ووٹ دے گی، وہ جیت کے آئے گا۔ بڑے فیصلے عدالتوں سے سامنے آ رہے ہیں، تو کیا کہیے گا اس کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں؟ آج بھی ایک بڑا فیصلہ آ چکا ہے کہ جو اس کو بیچا گیا ہے، وہ بیچنے میں تو ان کی بیگم صاحب نے بیچا ہے نا، ان کے اوپر، اور اس کی وجہ بیچنے سے جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو ناراض ہوئے ہیں وہ ایک بنتا ہے، ورنہ تو لے کے بیچنا ایک نارمل ہے۔ سب نے بیچ رہے ہیں، مطلب یہ قانونی دائرے کا، میرے حساب سے قانونی دائرے کا۔ ہمارے جو مشہور زمانہ MQM کے جو لیڈر ہیں، حلقہ ہے جہاں ان کے رہائش پذیر ہیں، اس علاقے کے اندر جو آج محمود صاحب جو ہے وہ اپنی ڈور ٹو ڈور کیمپین چلا رہے ہیں۔ جی ناظرین، پیپلز پارٹی نے الیکشن میں سندھ سے کلین سویپ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کہتے ہیں کہ کراچی میں MQM حالات خراب کر کے تیسری قوت کو موقع کیے۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات سے متعلق بڑی خبر سنا دی۔ بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ شکست کے خوف سے حالات خراب کیے جا رہے ہیں، عام انتخابات ہم آرام سے جیت جائیں گے۔ MQM سمیت کراچی میں تمام جماعتوں کے ساتھ قیام امن کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ بھر سے کلین سویپ کرے گی۔ اس وقت جو الیکشن ہے وہ الحمدللہ، اگر آپ صوبہ سندھ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی مکمل طور پر سویپ کر رہی ہے۔ MQM پاکستان کے اوپر یہ اب ان کا فرض کہہ لیں، جس طرح ہم پر فرض ہے ان پر بھی ہے کہ وہ اس طرح کے عناصر کو موقع نہ دیں کہ جو الیکشن اور یہاں پہ پھر وہی صورتحال جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہونے کا اندیشہ ہے، کہ اس چیز کو روکا جائے۔ سعید غنی کا کہنا تھا نارتھ ناظم آباد واقعے کے بعد ضلع سینٹرل میں پیپلز پارٹی کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا، ہمارے جھنڈے بینرز پھاڑے جا رہے ہیں، ہمارے امیدواروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، حالات خراب ہونے سے تیسری قوت فائدہ اٹھائے گی۔ ہمارے پارٹی کے بینرز، جھنڈے، جو پوسٹرز ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں، اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو کمپین کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو صورتحال پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خصوصاً یا شہر کے کچھ اور علاقوں میں پیدا کی جا رہی ہے، یہ ہمارے MQM کے دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا بانی PTI کو ملنے والی سزائیں مقافات عمل ہیں۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، T21۔ MQM پاکستان نے اپنے دفاتر پر حملے اور 6 کارکنان کے قتل کو کراچی کے امن کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ MQM کا مینڈیٹ چرانے والوں کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں، ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ انتخابی دفاتر میں کارکنان کا قتل، MQM میدان میں آ گئی، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی بولے، شہیدوں کے لہو سے ہمارے دل دکھی ہیں، ہم آئین و قانون اور انصاف کی باتیں کر رہے ہیں، ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کارکنان کے قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے پر احتساب ہوگا۔ ہم آئین قانون انصاف کی بات کر رہے ہیں اور گزشتہ 5 سال سے یہی راستہ اختیار کیا ہے، لیکن خدا کا خوف کریں، اس کو ہماری کمزوری سے تعبیر نہ کریں۔
ہمارے شہید کے لہو سے ہمارے دل دکھے میں کراچی اب پلٹ کے ووٹوں کے ذریعے جو وار کرنے والا ہے۔ خالد مقبول صدیقی بولے کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق عدالتی فیصلے سے انتقام کی بو نظر نہیں آتی، یہ مکافات عمل ہے۔ اگر یہ انصاف ہے تو ہم سب کو قابل قبول ہونا چاہیے، اور انتقام ہے تو ہم میں سے کسی کو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو اس میں سے انتقام کی بو نہیں آ رہی ہے، اگر ہے بھی ایسا تو یہ مجھے سب سے بڑا ایمان مکافات عمل پہ ہے، یہ مکافات عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ جماعت پہلے سے بہتر، مضبوط اور منظم ہے۔ کراچی 8 فروری کو حقیقی وارثوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے۔ عوام نے باغ جناح کے جلسے میں ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ جسٹس ریٹائرڈ آفتاب احمد گورر کی چیئرمین اپیلیٹ ٹربیونل سندھ ریونیو بورڈ تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ جیل خانہ جا کے 2 افسران کے بھی تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ محکمہ قانون اور محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا۔ جسٹس آفتاب احمد گورر کو 3 سال کے لیے چیئرمین اپیلیٹ ٹربیونل بورڈ آف ریونیو تعینات کیا۔ ادھر نذیر احمد قاضی کو انسپیکٹر جنرل محکمہ جیل خانہ جات ہیڈ کوارٹر کراچی تعینات کیا، جبکہ جیل سپرنٹینڈنٹ حیدرآباد جیل محمد اسلم ملک کا تبادلہ کر کے ڈی آئی جی جیل سکھر تعینات کر دیا گیا۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ نے کراچی میں عام انتخابات کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ضلع غربی اور کیواڑی میں انتخابی تیاریوں کے جائزے کے موقع پر جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ سردار نذر عباس بھی موجود تھے۔ الیکشن کمشنر سندھ نے بیلٹ پیپرز اور الیکشن میٹیریل کی ترسیل کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے پولنگ عملے کو ہدایات جاری کی ہیں۔ الیکشن کمشنر سندھ نے بیلٹ پیپرز اور دیگر حساس انتخابی میٹیریل کے ذخیرے کی جگہ کا دورہ بھی کیا۔ شریف اللہ نے پولنگ سٹاف کو الیکشن میٹیریل کی ترسیل، ٹرانسپورٹ کے انتظامات اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کرنے پر بھی زور دیا۔ صوبائی الیکشن کمیشنر نے کہا کہ اپنے فرائض ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے، تمام امور قوانین کے مطابق پورے کیے جائیں۔ نگراں سندھ حکومت عام انتخابات کے لیے تیار ہے۔ سینٹرل جیل میں موبائل اپلیکیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں نگراں وزیر داخلہ سندھ کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کی پوری تیاری کر لی، سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جا رہا ہے، اور مزید یہ کہا کہ کچے کے علاقے میں بھی امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے شاہزیب حسین کی رپورٹ میں۔ سینٹرل جیل کراچی کو جدید خلوت پر استوار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سینٹرل جیل کراچی میں بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس لا انفورسمنٹ ایجنسی امریکہ کے تعاون سے موبائل اپلیکیشن کا افتتاح کیا گیا۔ تقریب میں نگران وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کی شرکت۔ اب قیدیوں کے اہل خانہ آن لائن اپوائنٹمنٹ لے کر ملاقات کے لیے آ سکیں گے۔ اگلے مرحلے میں آن لائن ملاقات بھی ممکن ہو جائے گی۔ تقریب سے خطاب میں نگران وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ الیکشن میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے تفصیلی سیکیورٹی پلان بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی پوری تیاری کی ہے۔ ہم نے آئی جی پولیس نے، ڈی جی رینجر نے، ہم نے بیٹھ کے ڈی اے جی ایس ایس پی نے ڈیٹیل میں ورکنگ کی ہے، تمام فورس ایلوکیٹ کر دی ہے۔ یہ انسیڈنٹ اسی لیے ہم نے بڑی سخت ایف آئی آر کاٹی ہے، کیونکہ ایک ہی کاٹیں گے تو سب کو سبق ملے گا۔ قیدیوں کی ملاقات کے لیے آن لائن شیڈیول کیسے طے کیا جائے گا، سہولت سینٹر کے انچارج اے ایس پی بلاول نے طریقہ بتا دیا۔ گوگل پلے اسٹور پہ جا کے امیلیو کنیکٹ کے نام سے آپ اپلیکیشن سرچ کریں گے، اس کو اپنے اینڈرائڈ فون میں آپ انسٹال کریں گے، جس طرح سے آپ دوسری اپلیکیشنز انسٹال کرتے ہیں۔ پھر آپ لاگ ان کرنے کے بعد اپنا شناختی کارڈ یا جو بھی آپ کے پاس فارینرز ہیں ان کے پاس اپنا پاسپورٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کی پکچرز جو ہیں فرنٹ اینڈ بیک کی پکچرز اپلوڈ کریں گے۔ اگر قیدی موجود ہے ملاقات کے لیے، وہ کورٹ نہیں گیا ہوا ہے، ہسپتال نہیں گیا ہوا اور جیل میں موجود ہے، تو وہ ایکسیپٹ کر دیں گے اور آپ کو ایک ٹائم الوکیٹ ہو جائے گا کہ اس ٹائم آپ کی ملاقات ہے اور اس ٹائم پہ آپ آ کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ موبائل اپلیکیشن کے استعمال سے نہ صرف قیدیوں کی اپنے پیاروں سے ملاقاتیں یقینی ہوگی، بلکہ وقت کے ضیاع اور ذہنی کوفت سے بھی نجات مل جائے گی۔ کیمرامین جہانگیر علی کے ساتھ شاہزیب حسین، سٹی 21۔ ناظرین، محکمہ صحت اپنی صحت خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمے کی ویب سائٹ 2 سال سے غیر فعال ہے۔ نگراں وزیر صحت سندھ کہتے ہیں کہ ایسا سیکریٹری ملا جو کام کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے سیکریٹری کے حوالے سے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
डिपार्टमेंट में डिजिटाइजेशन है ही नहीं। मैंने कोशिश की, मैं तो बड़ा वोकल हूँ, सेक्रेटरी साहब दिए थे जो काम करना नहीं चाह रहे थे, तो मैं और सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, ये तो उनकी हिस्ट्री लग रही है, तो हमने बड़ी कोशिश की कि वो हो जाए। और मैं समझता हूँ अगर हम चाहें, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम इसको जाने से पहले डिजिटाइजेशन को स्टार्ट करा सकते हैं, बट उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। जैसे आपने कहा ना, ये साइंस सिग्नेचर्स एंड जो गवर्नमेंट का जो अच्छे काम करने का जो तरीका है ना, उसमें बहुत साइंस चाहिए। अगर आई एम सॉरी बट दूसरे के तरीके का काम करना हो तो वैसे ही हो जाता है। बात करें सब्जियों की कीमतों की तो शहर भर की मार्केटों में कीमतें नीचे ना आ सकी। गोश्त के बाद सब्जियां और फल भी आवाम की जेब पर भारी पड़ने लगे। गाजर 100, टमाटर 120, खीरा 180 रुपये में दस्तयाब, जबकि सेब, अमरूद 200, चीकू, खरबूजा 300 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। कराची में फल और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। कीमतें नीचे न आने की वजह से लोगों ने खरीदारी कम कर दी। सेब, अमरूद 200, चीकू, खरबूजा 300 रुपए किलो तक जा पहुंचा। इस तरह केले भी 150 रुपए दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी भी 800 से 1200 रुपए किलो तक दस्तयाब है। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो रही है, फल कहाँ से खरीदें? फल का तो कहना ही नहीं, हम गरीब खा नहीं सकते। ज़ाहिर फल तो बाद में देखते हैं, पहले सब्जी दाल रोटी ये तो सोचेंगे ना पहले, और फिर ये तो बाद में देखेंगे हम लोग। पेट भरने को रोटी नहीं नसीब हो रही है तो फल कहाँ से खाएंगे? फलों के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। अदरक लहसुन 600, लीमू शिमला मिर्च 240 रुपए और भिंडी 340 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। टमाटर 120, बंद गोभी 200, प्याज 220, पुराना आलू 70, लाल आलू 100 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे कमी से 279 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 86 पैसे पर बरकरार है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता हुआ, जबकि जनवरी में अमरीकी डॉलर 2 रुपये 36 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 86 पैसे पर बरकरार है। ओपन मार्केट में यूरो 5 पैसे इजाफे से 304 रुपये 7 पैसे और बरतानवी पाउंड 29 पैसे कमी से 356 रुपये 69 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम 1 पैसे कमी से 76 रुपये 87 पैसे और सऊदी रियाल 1 पैसे कमी से 75 रुपये का हो गया। ताजिर बरादरी को इलेक्शन के बाद महंगाई और मईशत के इस्तेहकाम की उम्मीद है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी का यह कहना है कि हुकूमत सनतों को सहूलियात फराहम करे, सनतें चलेंगी तभी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ताजिर बरादरी ने मईशत के इस्तेकाम की उम्मीदें इलेक्शन से बांध ली। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है, सनतें चलेंगी तभी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हुकूमत सनतों को सहूलियात फराम करे। खित्ते में सबसे महंगी गैस और बिजली पाकिस्तान में है। ना हमारे पास गैस है इस वक्त, ना बिजली है, ना हमारे पास रोड है। हुकूमत पहला इकदाम ये उठाए, कम से कम हमें फैक्ट्रियों में और दूसरे जो शॉप पर हमें कम से कम लाइट, जो भी वर्किंग आवर है उसमें लाइट हमें दे और गैस दे, तो ये कोई इतनी बड़ा मुश्किल काम नहीं। इस टारगेट को हम ना पूरा कर पाएँ, हम कर पाएंगे, लेकिन पहला कदम हुकूमत ने उठाना है, सहूलतें हुकूमत ने देनी है, ताजिरों ने उस पर अमल करना है। जावेद कुरैशी बोले, जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आए वो महंगाई कम करे और मईशत को डगर पर लाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो 8 फरवरी को 24 को जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद एक मजबूत हुकूमत आए और वो मईशत को संभाला दे और मुल्क से जो महंगाई का जो जिन बेकाबू है इसे बोतल में बंद किया जाए और माशी हालात हमारे बेहतर हों। ताजिर कहते हैं IMF की तलवार लटक रही है, हुकूमत शराइत पूरी करने पर मजबूर है। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। भारत से चावल की बरामद पर पाबंदी ने पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ा दी है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान ने रवां माली साल 6 माह में 1 अरब 53 करोड़ डॉलर मालियत का चावल बरामद किया। कराची चैम्बर के साबिक नायब सदर शमसुल इस्लाम का यह कहना है कि रवां माली साल पाकिस्तान से 3 अरब डॉलर मालियत का 50 लाख टन चावल बरामद होगा। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। इंडिया जो कि एक बहुत बड़ी आबादी मुल्क बन चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, उसको अपने लोगों को खिलाने के लिए अजनास की अशद ज़रूरत थी और उन्होंने इसको देखते हुए और एल लाइनों के असरात को देखते हुए, खुश्क साली को, गर्म मौसम को देखते हुए राइस की एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया और पाकिस्तान इस वक्त उसके
बेहतर नताइज हासिल कर रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। भारत ने बड़ी महारत के साथ अपनी एक्सपोर्ट्स की को कुर्बान करते हुए अपने लोगों के लिए इन्फ्लेशन को कम किया है और वहाँ पर कीमतें चावल की कम होकर रही। एमडी वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर 20 ग्रेड के डीएमडी को मुअत्तल कर दिया गया। एमडी वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर 20 ग्रेड के डीएमडी को मुअत्तल कर दिया गया। तो आपको बताएं कि एमडी वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर 20 ग्रेड के डीएमडी को मुअत्तल किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। एहसन, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इमरान जैदी हैं 20 ग्रेड के डीएमडी आरआरजी तैनात थे। इससे कबल जो है फाइनेंस की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। डीएमडी फाइनेंस के ओहदे पे फाइज थे, उनको ट्रांसफर करके डीएमडी आरआरजी लगाया गया ताकि रेवेन्यू की बेहतरी हो। तो सूरत हाल देखी गई, रेवेन्यू जो है वो 1.5 अरब से जो है वो तजावुज किया वाटर कॉरपोरेशन का, जो कभी 1 अरब भी क्रॉस नहीं कर पाता था। अब अचानक जो है वो एमडी वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन के अप्रूवल के बाद जो है एक नोटिफिकेशन डायरेक्टर पर्सनल की जानिब से निकाला गया है, जिसमें डीएमडी आरआरजी इमरान जैदी को जो है मिसकंडक्ट के जरिए जो है वो बताया गया है कि मिसकंडक्ट पर जो है वो मुअत्तल किया गया है और उसकी जगह नजीब अहमद चीफ इंजीनियर सिविल जो है 20 ग्रेड के जो सबसॉइल कमेटी को देख रहे थे उसके इंचार्ज हैं, उनको जो है इजाफी जिम्मेदारियां आरआरजी की दे दी गई हैं और फिलहाल जो है किसी नए अफसर को जो है आरआरजी के ओहदे पे तैनात नहीं किया गया है। इमरान जैदी जो है पिछले 1 साल के करीब जो है वो आरआरजी की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे और रेवेन्यू में भी वाटर कॉर्पोरेशन की देखा गया था कि काफी हद तक जो है वो बेहतरी सामने आई थी। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। डीआईजी ईस्ट जोन का खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के सदेबाब के लिए एहसन इकदाम। गुलशन इकबाल थाने में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मेराज अख्तर। खवातीन और बच्चों के हक में कराची पुलिस का बड़ा इकदाम। ईस्ट जोन पुलिस ने गुलशन इकबाल थाने में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम कर दिया। वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का इफ्तिताह डीआईजी ईस्ट जोन गुलाम असफर महेसर ने किया। उनका कहना था कि खवातीन और बच्चों पर बढ़ते तशद्दुद और हिरासमेंट के वाकयात के पेश नज़र यूनिट कायम किया गया है ताकि खवातीन को अपनी शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो। यहाँ पे एक फ्रंट डेस्क जो है, खास तौर पर वुमेन फ्रंट डेस्क जो है यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया है पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए, सहूलत के लिए। और जो हमारे फ्रंट डेस्क हैं तो वहाँ पे आईटी डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि जो कैरेक्टर्स वेरिफिकेशन है या टेनेंसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या लॉस्ट एंड फाउंड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो थाने के अंदर जाए बगैर फ्रंट डेस्क से ही उनके तमाम मामला जो है वो हल हो जाए। वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में आने वाली खवातीन के लिए खवातीन एहलकारों को तैनात किया गया है ताकि वो बआसानी अपने मसाइल बयान कर सकें। केस की नौयत जांचने के बाद फौरी तौर पर FIR के इंदराज से लेकर मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक ये यूनिट मुसलसल शिकायत करने वालों की रहनुमाई करेगा। तमाम थानों में जहाँ पे मर्द हजरात हमारे पुलिस अफसरान तैनात हैं वहाँ पे लेडीज़ अफसरान भी वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद होती हैं, जहाँ पे FIR का रजिस्टर भी रखेंगे और ड्यूटी अफसर भी यहीं पे बैठेगा। और जिसका जितना काम है, अगर उसने सिर्फ अपना एक कोई सर्टिफिकेट लेना है या अपनी कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है तो वो फिर SHO के कमरे या SIO के कमरे में या लॉकअप या मालखाना और उस तरफ उसका जाना जो है वो बनता नहीं है। पुलिस हुक्काम ने खवातीन से अपील की है कि वो अपने मसाइल के हल के लिए वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से राब्ता करें, उन्हें भरपूर कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। रसाला ट्रैफिक सेक्शन ने 2 शहरियों की मसरूका मोटरसाइकिलें वापस करके उनके चेहरों पर खुशी बिखेर दी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जानते हैं मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। मोटरसाइकिल चोरी होकर मिल जाना किसी अचंभे से कम नहीं है। ऐसा मुमकिन बनाया रिसाला ट्रैफिक पुलिस ने, जिसने 2 मसरूका मोटरसाइकिलें शहरियों को वापस कर दी। रिसाला ट्रैफिक सेक्शन में चालान और लिफ्ट की गई मोटरसाइकिलें जांच पर चोरी की निकली थीं। दोनों के कोई वारस नहीं आए पीछे, तो मैंने कल फिर CPLC से इनको चेक करवाया तो दोनों चोरी में आ रही थी। तो उसके बाद मैंने CPLC से इनके मोबाइल नंबर लिए, क्योंकि जब बंदा FIR कटवाता है तो अपना मोबाइल नंबर देता है वो। उस मोबाइल नंबर से हमने दोनों बंदों को कॉल की तो दोनों ने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा जी बाइकें आपकी ऐसे ऐसे हमारे पास खड़ी हैं, आप आ जाएं, आपकी हैंड ओवर करते हैं। किस्मत के धनी शहरियों को अपनी मोटरसाइकिलें वापस मिली तो उनके चेहरों पर तशक्कुर आमेज मुस्कुराहटें बिखर गईं। ज़्यादातर हम बाइकें गुम होती हैं तो वो मिलती नहीं, उम्मीद हम खो चुके थे ना, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनके कि हमारी बाइक सही सलामत उन्होंने जो है वापस दी हमें। बहुत हम खुश हैं, माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको खुश रखे और आगे भी तरक्की दे इंशाल्लाह। अच्छा महसूस कर रहे हैं कि बाइक मिल गई हमारी
اور सर कासिम का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें हमारी बाइक रिटर्न कराई। रिसाला ट्रैफिक पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर शहरियों को उनकी चोरी शुदा मोटरसाइकिलें वापस मिल गईं, जो ट्रैफिक पुलिस के इकदाम पर खुशी से निहाल दिखाई दिए। महराज अख्तर, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में 4 साला बच्ची समेत 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से JIT रिपोर्ट भी तलब की है। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमाली। हाई कोर्ट में 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें सुनी गईं। लापता 4 साला बच्ची के वालिद भी अदालत पहुंचे। कमराए अदालत आहो बका से गूंज उठा। लापता बच्ची के वालिद ने बताया कि उनकी 4 साला बेटी 14 अगस्त को मज़ार कायद से लापता हुई। अब तक कुछ मालूम नहीं कि बच्ची कहां है। पुलिस मदद कर रही है, ना ही कोई और। सर, मेरा ताल्लुक कराची से, मैं रामसामी की रिहाइश हूँ और मेरी बच्ची मज़ार कायद इमेजिना रोड 14 अगस्त वाले दिन गवर्नर का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के अंदर से ये बच्ची मजमे में उठाई गई है। अभी तक ताल उसका कोई पता नहीं चल पाया। अदालत के इधर उधर आगे पीछे थानों में सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। JIT का पहला इजलास हो चुका है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफ़सार किया कि JIT की रिपोर्ट कहाँ है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रिपोर्ट कल तक मिलेगी। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए मजीद समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने हबीब यूनिवर्सिटी का दौरा किया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का हबीब यूनिवर्सिटी के सदर वासिफ रिजवी, जनरल रिटायर्ड तारिक वसीम काजी और दीगर ने इस्तकबाल भी किया और यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने हबीब यूनिवर्सिटी की डिजिटल लाइब्रेरी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का भी दौरा किया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने आला तालीम में हबीब यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि रैंकिंग के एतबार से पाकिस्तान हायर एजुकेशन में 119 नंबर पर है। पाकिस्तान में सेकेंडरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में 12% बच्चे दाखिल होते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि हबीब यूनिवर्सिटी की इमारत ना सिर्फ आर्किटेक्चर के लिहाज से बेहतरीन है, खुशी है कि हबीब यूनिवर्सिटी अपने 80% बच्चों को स्कॉलरशिप देती है।